पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। हरि ओम। महोदय नमस्कारः। वदतु। संस्कृत भाषा बहु बहु अस्ति। अहं किञ्चित् अवगच्छति। आम्, अहं किञ्चित् अवगच्छामि। उत्तमम्। अहं संस्कृतभाषणे वक्तुं बहु इच्छामि। आम्, अहं संस्कृतभाषणे वक्तुं बहु इच्छामि। भाषणे అంటే संस्कृतेन वक्तुं बहु इच्छामि। अहं संस्कृतेन वक्तुं बहु इच्छामि। उत्तमं। सम्यक् वा महोदय? సంస్కృతేన, సంస్కృత భాష అనగానే స్త్రీలింగం అది. సంస్కృతభాషాయాం अहं संस्कृतभाषायां वक्तुं बहु इच्छामि। अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, अहं वदन्तु महोदय। अनम्यूट करोतु, वदन्तु। महोदय नमस्कारः। वदन्तु। अहं नेनु मम नादि नाकु అంటే ఏం చెప్పాలి? చెప్పండి, వాక్యం చెప్పేసేయండి ముందు మీరు. మమ సంగణక యంత్ర జ్ఞానం కించిదస్తి. सम्यक्। मम संगणक यंत्र ज्ञानं किंचित् अस्ति। मम अस्तु। आम्, अनन्तरं दीर्घः ह्रस्वः, पुनः दीर्घः ह्रस्वः अपि विशेषणपदं। दीर्घं ह्रस्वं, दीर्घा ह्रस्वा, दीर्घः ह्रस्वः इति। अस्तु। अत्र कारयानं, कारयानं दीर्घम् अस्ति, दीर्घं कारयानम् अस्ति। दीर्घः मीनः अस्ति, दीर्घः पंक्तिः अस्ति, दीर्घः दीर्घा अंकनी अस्ति, ह्रस्वा अंकनी अस्ति इति। अस्तु। अनन्तरम् उन्नतः वामनः, एतदपि विशेषणपदमस्ति। उन्नतः वामनः, उन्नतं वामनम्, उन्नता वामना इति। उन्नतः जनकः, वामनः पुत्रः। अर्थं जानाति वा? अस्तु सर्। अस्तु। दीर्घः ह्रस्वः, वाक्यानि वदन्तु कृपया। दीर्घः ह्रस्वः। विमानं दीर्घवाहनम्। आम्, उत्तमम्। रैलयानं ह्रस्ववाहनं वा? हिण्ट् महोदय। रैलयानं ह्रस्ववाहनं वा? रैलवाहनं बहु दीर्घं। बहुदीर्घवाहनं बहुदीर्घवाहनं वाहनम् अस्ति। उत्तमम्। अनन्तरं
हरि ओम मम पुत्रः वाहनं ह्रस्वः पुत्रः वाहनं वा मम पुत्रवाहनं पुत्रवाहनं वा నేను చెప్పిన మహోదయ पुत्रस्य वाहनं तल्ली పుత్రస్య వాహనం तस्य वाहनं वदन्तु महोदय अस्तु दीर्घः ह्रस्वः अनन्तरम् उन्नतः वामनः उन्नतः अत्र जनकः पश्यन्तु जनकः उन्नतः पुत्रः वामनः अत्र उन्नतवृक्षः वामनवृक्षः नारिकेलवृक्षः उन्नतः वृक्षः आम्रवृक्षः वामनः वृक्षः वदन्तु वाक्यं वदन्तु उन्नतः वामनः तंजावूरु देवालय शिखर उन्नतः अस्ति उन्नत तंजावूरु देवालय शिखरम् उन्नतम् अस्ति देवालयस्य शिखरं देवालयस्य शिखरम् उन्नतः अस्ति उन्नतं शिखरं महोदय उन्नतम् अस्ति वने वने बहु चूतफलानि वने चूतफलवृक्षाणि उन्नताः सन्ति అక్కడ వృక్షాన్ని కదా వృక్షः కదండి వృక్షः కదా వృక్షౌ వృక్షాः అవును వృక్షాः తర్వాత ఏం రావాలి మీరు వనే చూతవృక్షాः బహు ఉన్నతాः సంతి अस्तु उत्तमं वृक्षाः ఉన్నతాः సంతి अस्तु ఇంకా మిగతా వాళ్ళు మమ గృహం ఉన్నతः అస్తి उत्तमं मम गृहं మమ గృహం ఉన్నతः అస్తి उन्नतः अस्ति वा गृहं ఉన్నత గృహం అస్తి ఉన్నత గృహం అస్తి गृहं उन्नतः మమ గృహం ఉన్నతः అర్థం కాలేదు మీకు గృహం ఉన్నతः అంతేనండి మమ గృహం ఉన్నతः కరెక్టేనా గృహం ఉన్నతः ఏకం బాలకः కరెక్టేనా ఏకం బాలకः కరెక్టేనా కాదు మరి కరెక్ట్ ఏంటి కరెక్ట్ మమ గృహః ఇక్కడ ఏకం బాలకः అది కరెక్టా తప్పా తప్పండి ఏకః బాలకः ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు గృహం ఉన్నతః కరెక్టేనా మమ గృహः అనాలి మహోదయ మా గృహం అన్నది ఏ పదం అది నపుంసకలింగమా స్త్రీలింగమా ఇక్కడ విశేష్యము ఇది మీరు గృహం గురించి చెప్తున్నారు కదా మీరు పదం గురించి చెప్తున్నారా మీరు గృహం గృహం ఏంటో ముందు తెలుసుకోవాలి గృహం ఏం పదం అది పుంలింగమా స్త్రీలింగమా నపుంసకలింగమా తెలుసుకోవాలి ముందు నపుంసకలింగం అప్పుడు విశేషణం ఏంటవ్వాలి ఉన్నతః అవ్వాలి ఉన్నతః నపుంసకలింగమా కాదు నపుంసకలింగం ఏంటి మరి అయితేను గృహః ఉన్నతః ఉన్నతం గృహం ఉన్నతం గృహం మమ గృహం ఉన్నతం గృహం
अस्तु अस्तु मम सहोदरी पुत्रः वामनपुत्रः। सहोदरी पुत्रः वा सहो सहोदरस्य पुत्रः वामनपुत्रः। అంటే రామస్య లాగా సహోదరస్య ఉమ్, అంతేనా? ఆ, నా సమ్యక్ మహోదయ మీరు చెప్పాలి సహోదరీనా సహోదరహానా. మమ సహోదరస్య పుత్రः వామనపుత్రः. అంటే మీ సహోదరుని యొక్క పుత్రుడు. పుత్రుడు. అస్తు ఉత్తమం. ఉన్నతః వామనः. భవానీ మహోదయ. महोदय हिमालय पर्वतश्रेणिः उन्नतः। उत्तमं. राज्यलक्ष्मी महोदय. पुष्पा महोदय कुत्र गतवती? पुष्पा अस्ति वा? आम् अस्तु धन्यवादः. महोदय हिंदू धर्मम् उन्नतम् अस्ति। उत्तमं. हिंदू धर्मम् उन्नतम् अस्ति. उत्तमं. देवालय शिखरम् उन्नतः। देवालय शिखरम् उन्नतः। देवालय शिखरम् उन्नतः. उत्तमम्. उन्नतः। रामः उन्नतमानवः अस्ति। उत्तमं. रामः उन्नतमानवः अस्ति। मानवः अस्ति. उत्तमम्. अस्तु धन्यवादः. स्थूलः कृशः. पुनरेकवारं विशेषणं. स्थूलः कृशः. पुनः स्थूलं कृशं नपुंसकलिङ्गं. स्थूला कृशा इति कः लिङ्गः? स्त्रीलिङ्गं। स्त्रीलिङ्गः. लिङ्गः अन्नदि पुंलिङ्गशब्दं. स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गः पुंलिङ्गः इति. आम् भवानी महोदय. मम सोदरी स्थूला। स्थूला. सत्यभामा महोदय. अहं स्थूलः स्थूलः कृशः अस्ति अनुच। पतिः. अस्तु अनन्तरम् अहं स्थूला मम पत्नी कृशा। अहं स्थूलः। उत्तमं. मम पत्नी कृशा। उत्तमम्. अनन्तरम् अस्तु स्थूलः भीमः. भीमसेन महोदयः स्थूलः अस्ति, बलशाली अस्ति. अर्जुनः कृशः किन्तु बलशाली एव, किन्तु कृशः. धनिकः स्थूलः. सामान्यतया धनिकः स्थूलः, भिक्षुकः कृशः. अक्षरमपि स्थूल अक्षरं कृश अक्षरः. स्थूलः अक्षरः, कृशः अक्षरः. गजः स्थूलः, अजः कृशः. अस्तु अनन्तरं नूतनपाठमस्ति. ईदृशः तादृशः कीदृशः इति. अत्र ईदृशः इति समीपे, तादृशः अत्र अस्ति खलु अस्माकम्. एषः तत् एतत् एवमेव. ईदृशः समीपे, तादृशः दूरे, कीदृशः प्रश्न
कीदृशः अस्ति अस्तु एकनिमेषम् पुनः एतदस्ति विशेषणं विशेषणपदमस्ति अतः ईदृशं तादृशं कीदृशं ईदृशी तादृशी कीदृशी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम् ईदृशी तादृशी कीदृशी ईदृशः तादृशः कीदृशः ईदृशं तादृशं कीदृशं नपुंसकलिङ्गम् अस्तु पश्यामः अत्र पश्यन्तु मम समीपे पुस्तकम् अस्ति पुस्तकम् इति नपुंसकलिङ्गपदम् मम समीपे पुस्तकम् अस्ति एतत् किं पुस्तकम् भगवद्गीता पुस्तकम् मम समीपे ईदृशं भगवद्गीता पुस्तकम् अस्ति मम समीपे कन्दुकम् अस्ति कन्दुकम् ईदृशं हरितकन्दुकं मम समीपे अस्ति अस्तु अनन्तरं दूरवाणी मम समीपे दूरवाणी अस्ति मम समीपे ईदृशी दूरवाणी अस्ति ईदृशी दूरवाणी अस्ति मम समीपे लेखनी अस्ति मम समीपे ईदृशी लेखनी अस्ति मम समीपे ईदृशी लेखनी अपि अस्ति ईदृशी लेखनी अपि अस्ति मम समीपे चषकः अस्ति ईदृशः चषकः अस्ति ईदृशः चषकः अस्ति अस्तु अहं पृच्छामि समाधानं ददातु भवतः समीपे ईदृशं भगवद्गीता पुस्तकम् अस्ति वा ईदृशं पुस्तकम् अस्ति वा अस्तु मम समीपे तादृशं भगवद्गीता अस्ति तादृशं पुस्तकम् अस्ति तादृशं दूरे ईदृशं पुस्तकम् अस्ति वा तादृशं पुस्तकम् अस्ति మీరు వీడియో ఆన్ చేసి ఉంటే బాగుండేది అస్తు సార్ ఆఫీస్ లో ఉన్నాను సార్ అస్తు సరే సరే అస్తు చింతా నాస్తి బాలా మహోదయ భవతః సమీపే ఈదృశం పుస్తకం అస్తి వా स्वामी महोदय समीपे ईदृशं पुस्तकं भगवद्गीता पुस्तकं मम समीपे तादृशं पुस्तकम् अस्ति ओ उत्तमम् अस्तु ईदृशं कन्दुकम् अस्ति वा नास्ति तादृशं कन्दुकं नास्ति उत्तमम् अस्तु ईदृशी लेखनी अस्ति वा मम समीपे तादृशं लेखनी नास्ति तादृशी लेखनं नास्ति लेखनी नास्ति स्त्रीलिङ्गं तादृशी लेखनी नास्ति ईदृशी अस्ति वा ईदृशी लेखनी अस्ति वा तादृशी लेखनम् अस्ति लेखनी अस्ति तादृशी लेखनी अस्ति ईदृशी अङ्कनी अस्ति वा मम समीपे तादृशी अङ्कनी अस्ति अस्ति उत्तमम् अस्तु ईदृशी अस्ति वा ईदृशी लेखनी अस्ति वा मम समीपे तादृशी लेखनी नास्ति
कीदृशी लेखनी अस्ति? कीदृशी लेखनी अस्ति? ईदृशी लेखनी अस्ति। कीदृशी लेखनी अस्ति? ईदृशी लेखनी अस्ति। ईदृशी लेखनी अस्ति। तादृशी, ईदृशी, कीदृशी। तादृशम्, ईदृशं, कीदृशम्। ईदृशः, तादृशः, कीदृशः इति। अस्तु। अनन्तरं अन्यत् एकमस्ति। भारतदेशे नरेन्द्र मोदी महोदयः तादृशः नायकः अस्ति वा? नरेन्द्र मोदी तादृशः नायकः अस्ति वा? भारतदेशे नरेन्द्र मोदी तादृशः नायकः नास्ति। नायकः नास्ति। अस्तु। भारतदेशे श्रीरामचन्द्रः तादृशः राजा महाराजा अस्ति वा? भारतदेशे श्रीरामचन्द्र महाराजा రాజాः అదే महाराजः ఇలాంటి సంతి ఈదృశే महाराजः तादृशः नास्ति। నాస్తి नास्ति। తాదృశः నాస్తి तादृशः पुरुषः अस्ति वा? तादृशः बालकः अस्ति वा? నాస్తి అలాంటి सः महोदयः कीदृशः महानुभावः? सः महोदयः कीदृशः महानुभावः? सः महोदयः महान् वेदपण्डितः। कीदृशः महानुभावः? महान् वेदपण्डितः। महान् संस्कृतपण्डितः। कीदृशः महानुभावः ఎలాంటి వాడు? ఎంత గొప్పవాడేంటి? कीदृशः महानुभावः, कीदृशः महान् पुरुषः इति। अस्तु। अनन्तरं तत्र पश्यामः। ईदृशः वृक्षः, ईदृशः चषकः, ईदृशः ईदृशः कर्तरी। करेक्टेना? ईदृशः कर्तर्यः ईदृशी कर्तरी। ईदृशी कर्तरी। మహోదయ కర్తర్యః అంటే బహువచనం అయింది. అది కర్తరీ కర్తర్యః బహువచనం. అది పుంలింగం కాదు. కర్తరీకి బహువచనం కర్తర్యః. కానీ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి కర్తరీ. కర్తరీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఏమనాలి దాన్ని? ఈదృశఃనా, ఈదృశం వా, ఈదృశీ వా? ఈదృశీ ఉత్తమం, స్త్రీలింగం. ఈదృశీ కర్తరీ. కూపీ, ఈదృశీ కూపీ అస్తి. ఈదృశీ కూపీ అస్తి. తాదృశీ కూపీ భవత్యాః గృహే అస్తి వా? తాదృశీ కంప్లీట్ వాక్యం చెప్పండి తల్లి. తాదృశీ కూపీ మమ గృహే నాస్తి. అస్తి. అట్లా పూర్తి వాక్యం చెప్పినప్పుడే అభ్యాసం అవుతుంది కదా. మీరు నా అంటే ఎట్లాగా? తాదృశీ ఘటీ మమ గృహే అస్తి. తాదృశీ ఘటీ మమ గృహే అస్తి. తాదృశీ ఘటీ భవతః గృహే అస్తి వా? घटी मम गृहे अस्ति।
ఉత్తమం. మమ గృహే తాదృశీ ఘటీ అస్తి. అస్తి. ఉత్తమం. అస్తు. తాదృశం శ్రీరామచంద్రస్య చిత్రం మమ గృహే నాస్తి. తాదృశం శ్రీరామచంద్రస్య చిత్రం మమ గృహే నాస్తి. భవతः గృహే అస్తి వా? అస్తి. తాదృశం శ్రీరామచంద్ర దృశ్యం మమ గృహే అస్తి. దృశ్యం మమ గృహే అస్తి. దృశ్యం కాదమ్మా, చిత్రం. సారీ, చిత్రం. చిత్రపటం. చిత్రపటం. చిత్రపటం అస్తి. చిత్రపటం అస్తు. అనంతరం వాక్యం వదతు. దూరవాణి. ఈదృశీ దూరవాణి మమ సమీపే అస్తి. అస్తి. ఉత్తమం. తాదృశీ శ్వేతవర్ణ దూరవాణి మమ సమీపే అస్తి. అస్తి. ఆమ్. వృక్షకః. తాదృశः వృక్షకः. సత్యభామా మహోదయ వదంతు. తాదృశీ భారతమాతా చిత్రం మమ గృహే నాస్తి. ఆమ్. ఉత్తమం. తాదృశం చిత్రం. తాదృశం చిత్రం మమ గృహే నాస్తి. భారతమాతా చిత్రం మమ గృహే. ఆమ్. భారతమాతా చిత్రం. అత్ర చిత్రం తాదృశం చిత్రం ఇది. ఒక్క 2 నిమిషాలు విరామం తీసుకుంటున్నాను నేను. ఈలోగా మీరు వాక్యాలు చెప్పండి. ఒకరికొకరు సరిచేసుకోవచ్చు కూడా. మీరు చక్కగా కరపత్రం తీస్తే గనక అందులో పదాలు తీసుకుని మీరు వాక్యాలు చెప్పొచ్చు. ఈదృశః, ఈదృశం, ఈదృశీ అట్లా వాక్యాలు చెప్పండి. ఒక్క 2-3 నిమిషాలు వచ్చేస్తాను నేను. తాదృశః వృక్షకం మమ గృహే అస్తి. కరెక్టేనా అండి? అది వృక్షః మమ గృహే అస్తి. వృక్షః. వదంతు మాన్యే. భవానీ మాన్యే వదంతు. చెప్పండి. తాదృశీ సావిత్రి తాదృశీ నటి నాస్తి. కరెక్టే. కరెక్టేనండి. కరెక్ట్. నటి నాస్తి. ఈదృశ్ దేవాలయం. ఈదృశే అది నపుంసకలింగం కదా. ఈదృశి దేవాలయం. దేవాలయం అన్నప్పుడు ఈ దృశ్యం అని రావాలి. ఈ దృశ్యం దేవాలయం ఎక్కడ ఉండదండి. నాస్తి.
ఉమ్. సర్వేపి ఇలాంటి దేవాలయం ఎక్కడ ఉండదు అంత పెద్దది అన్నట్టుగా. ఉన్నతః ఉన్నతం దేవాలయం సర్వేపి నాస్తి. సర్వేపి నాస్తి. సర్వత్ర నాస్తి. ఈదృశః అనాలా? తాదృశ అంటే మీ ఇంటి దగ్గర ఉందా టెంపుల్? మా ఇంటి దగ్గర ఉంది. ఈదృశం దేవాలయం సర్వేపి నాస్తి. ఉన్నతః అస్తి సర్వేపి నాస్తి. ఈ దృశ్యం అంటే ఇలాంటినండి. ఇలాంటి ఇలాంటి మనము ఏష అనుకున్నాం కదా అట్లాగే ఇది కూడా ఇప్పుడు మాడిఫైడ్ ఇంకా కరెక్ట్ మీనింగ్ ఈదృశం ఈదృశి 3 లింగాల్లో త్రిలింగకం 3 లింగాల్లో ఉంటుంది. ఈదృశ తాదృశ అంటే దూరంలో ఉన్న తాదృశ. ఈదృశ అంటే ఇక్కడ దగ్గరున్న దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు దీని గురించి. కీదృశ దేని గురించి, ఎక్కడుంది, దూరంగా ఉందా దగ్గర ఉంటుంది. కీదృశ అంటే దాని గురించి, దూరంగా ఉన్న దాని గురించి, దూరం ఉన్నది చెప్పడం. తాదృశ శశకః తాదృశీ దూరవాణి తాదృశం పుస్తకం. అట్లా ఇది మనం నామవాచకం ఏ లింగంలో చెప్తే విశేషణం కూడా అదే లింగంలో చెప్పాలి. ఇలాంటి అలాంటి ఎలాంటి అని కదా స్వామి మహోదయ అర్థం. అవునండి, అంతే. లాంటి అనే కంటే ఇది అని చెప్పడం. ఇది దగ్గర ఉన్న దానికి ఈదృశి తాదృశి. మహోదయ లాంటి కరెక్ట్. అటువంటిది అలాంటి అటువంటిది అదే కదా మీనింగ్స్. మన దగ్గర లేదు. తాదృశ అంటే దగ్గరలో ఉన్నది, కీదృశ అంటే దూరంలో ఉన్నది. తత్తు ఏ తత్తు లాగా. ఈదృశ అంటే దగ్గరండి, తాదృశ అంటే దూరము. తాదృశ అంటే సమీపే, కీదృశ అంటే దూరే, దూరంగా ఉన్నది. కాదమ్మా, కీదృశ అంటే ప్రశ్నార్థకం అమ్మా. ఈ దృశ్య మన దగ్గర ఉన్నది చూపిస్తున్నప్పుడు ఈ దృశ్య అని చూపిస్తారు. అక్కడ ఉన్నది చూపిస్తున్నప్పుడు తాదృశి అని చూపిస్తారు. అవును. ఈదృశ పుంలింగం గనక మనం పుంలింగ పదాలు వాడాలి. ఈదృశి అంటే స్త్రీలింగం గనక స్త్రీలింగం పదాలు వాడాలి. ఈ దృశ్యం అంటే నపుంసకలింగం గనక నపుంసకలింగం పదాలు వాడాలి. ఒక్క నిమిషం, మనం చూపించే వస్తువు స్త్రీలింగంలో ఉంటే స్త్రీలింగం అప్పుడు అది వాడాలి. అవునండి, అది చూపించే వస్తువుని బట్టి వస్తుంది. అవునవును, మనం వాడే వస్తువుని బట్టి, చూపించే వస్తువుని బట్టి. నపుంసకలింగ పదాలు వాడితే నపుంసకంలో తాదృశం అని చెప్పాలి. అంతేనండి. ఇలాంటి కాదు, ఇది అని. ఇలాంటి అంటే ఈదృశ చషకః అంటే ఇలాంటి అంటాం కదా, అనం కదా. ఇది చషకః అంటే ఇప్పుడు తత్తు ఏ తత్తు ఉన్నాయి చూసారా, అలాగా దాని మాడిఫైడ్ అంతే. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా అర్థమవుతుందండి. అది అర్థం కాదు, అంటే సందర్భాన్ని బట్టి వాడే దాన్ని బట్టి మనం ఈ పదాలను వాడుకుంటాం. అంటే ఇది మాడిఫైడ్. ఇంకా అంటే మనం వ్యాకాబులరీ పెంచుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా పదాలన్నీ కూడా. ఈ విధమైన పుస్తకం మీ దగ్గర ఉందా? ఓకే, అది కూడా క్వశ్చనింగ్ కాబట్టి అలా అంటామేమో. ఈ విధమైనది ఏ విధమైనది మనం పిల్లలకు చూపించేటప్పుడు కూడా అంటాం కదండి, అలాంటి అబ్బాయి నేర్చుకోండి అని. కూడా అన్నమాట అది. అలా ఉండండి, ఇలా ఉండండి. తాదృశక బాలక సమ్యక్ అస్తి. అలాంటి బాలుడు చాలా మంచివాడు, సమ్యక్ చాలా బాగున్నాడు. ఇప్పుడు అది చందమామ అనడానికి ఏమంటారండి? తాదృశీ చందమామ. చందమామ పుల్లింగం అనుకుంటానండి. చంద్రహ అనుకుంటాను. గురుగారు అడగాలి, నాకు ఐడియా లేదు. నేను కూడా ఇప్పుడిప్పుడే మీలాగా నేర్చుకుంటున్నాను, నేను కొద్దిగా. కానీ మీరందరూ బాగా మాట్లాడుతున్నారండి. లేదండి
నేను ఆఫీస్ లో ఉండడం లేదండి, వల్ల మనం పార్టిసిపేట్ అందరం కూడా చేయలేకపోతున్నాను. మనం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తే చక్కగా మాట్లాడగలము. మనం అప్పుడు మీ గురువుగారు యంత్రాన్ని చూపించొచ్చండి. ఈ అమ్మా, దృషి సంగణిక అని చూపించొచ్చు. ఈ దృష్టి అంటే దగ్గరున్న దానికి వరకే కదా. అవును, తన ఆఫీస్ లో ఉంది అన్నారు కదా, అందుకని ఆ, ఈ దృషి సంగణిక ఆ, అస్తివా అని అడుగుతూ ఎస్ అంటున్నాను నేను. కరెక్ట్. ఈ దృష్టి సంగణిక ఉమ్, అది సంగణకం ఎందుకు అంగణకం ఇది నపుంసకలింగం అయింది కదా. సంగణకం నపుంసకలింగం. అవును, ఈ అవును, దృశ్యం అనాలి. ఈదృశం సంగణకం సంగణకం మమ అస్తివా. కార్యాలయే అస్తి. సంగణకం సంగణక యంత్రం నాస్తి. శాటిక కూడా చూపించొచ్చండి, చీర కూడా. ఈ దృషి శాటిక అస్తివా, తాదృశి శాటిక అస్తివా. చాటిక ఉమ్. ఈ చాటిక దృశ్య స్త్రీలింగం. శాటిక స్త్రీలింగం కాబట్టి ఈ దృషి దృషి అనేది కీదృశ ఇక్కడ తాదృశ అనాలి అప్పుడు. శాటిక దృషి అండి, ఈ కారాంతం షీ కదా. అండి, చా కాదు, షీ అనాలి. సారీ ఈ కారంత ఈదృశ తాదృశ అనాలి. ఈ దృషి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు కీదృశ అనాలి. ఈ దృషియే దాన్ని బట్టి మీరు ఈ దృషి వాటిక మమ సమీపే అస్తి. ఈ దృషి వాటిక మా సమీపే అస్తి. తాదృశి ఘటి మమ సమీపే నాస్తి. ఉత్తమం ఉత్తమం. ఇది చెప్పండి మహోదయ. భగవద్గీత అంటే పుస్తకం లాంటిది లేదు. ఉత్తమ భగవద్గీత గ్రంథం. భగవద్గీత చెప్పండి. ఉత్తమ పుస్తకం భగవద్గీత గ్రంథము అదే లాంటి గ్రంథము లేదు. గీత స్త్రీలింగం. గీత పుస్తకం గీత స్త్రీలింగం. గీత గ్రంథం మళ్ళా పుల్లింగం. గ్రంథ గీతా గ్రంథ. గీతా తాదృశ నాస్తి. ఈ దృశ అని చెప్పాలి మనం ఇప్పుడు. అటువంటి అండి, ఇటువంటి భగవద్గీత గ్రంథ తాదృశి గీత. ఈ దృశి గీత. భగవద్గీత గ్రంథం లాంటి పుస్తకము లేదు, అది చెప్పడానికి. ఈ దృశి భగవద్గీత నాస్తి. ఇటువంటి భగవద్గీత కాదు కదా, అది భగవద్గీత వస్తుంది. ఈ దృశ్యే వస్తుంది. ఈ దృషి గీత అంటే గ్రంథం వస్తుంది. గ్రంథం అంటారు కదా ఆవిడ. గ్రంథం చెప్తారు. ఈ దృశ్యం గ్రంథం ఈ దృశ్యం భగవద్గీత గ్రంథం ఎక్కడా లేదన్నారు కదా. అంటే ఇటువంటి భగవద్గీత సోలో కదండి, ఇట్స్ ఏ కామన్ భగవద్గీత కదా. అంటే ఒక్క నిమిషం, మీ క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా. ఇక్కడ కావాల్సింది ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు, అర్థం చేసుకోవడము. భగవద్గీత గ్రంథం ఒకటే పదం, అది నపుంసకలింగ పదం. అది అప్పుడు కీదృశం, లేకపోతే భగవద్గీత పుస్తకం నపుంసకలింగం అది అన్నప్పుడు ఈదృశం భగవద్గీత పుస్తకం అనాలి. లేదు, ఇందాక స్వామి గారు చెప్పినట్టు భగవద్గీత పుస్తకం అనలేదు, భగవద్గీత అన్నప్పుడు ఈదృశీ భగవద్గీత అనాలి. అక్కడ ఏ పదం వాడుతున్నాం, భగవద్గీత పుస్తకం అనొచ్చు, భగవద్గీత గ్రంథం అనొచ్చు, లేకపోతే భగవద్గీత అనొచ్చు, గీత అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు మీరు. కానీ మీరు ఏదైతే అన్నారో ఆ ప్రకారంగా విశేషణం ఇది. ఈదృశ తాదృశ కీదృశ అని విశేషణం ఇది. మీరు ఉపయోగించినటువంటి విశేష్యమును అనుసరించి విశేషణము పుంలింగం కానీ
నపుంసకలింగం కానీ స్త్రీలింగం కానీ అవ్వచ్చును. అక్కడ భగవద్గీత పుస్తకం గురించి మనం చర్చ అక్కర్లేదు, అది అలా కదా అని. అదేం కాదు, మాట్లాడడానికి చాలా రకాలుగా మాట్లాడతాం మనం. ఇక్కడ చర్చ ఏంటంటే విశేషణము విశేష్యము. భగవద్గీత పుస్తకం లాంటి పుస్తకము అన్నప్పుడు భగవద్గీత పుస్తకం, భగవద్గీత గ్రంథం, నపుంసకలింగం అది. అస్తు, ఆ రకంగా తీసుకోవాలి మనం. ఈదృశం భగవద్గీత పుస్తకం నాస్తి, అంతే కదా మహోదయ? పుస్తకం ఈదృశం భగవద్గీత పుస్తకం నాస్తి. అస్తి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, చిత్రం, ఇది చిత్రం అన్నప్పుడు చిత్రం, చిత్రపటం నపుంసకలింగం. అలా కాకుండా శ్రీరామచంద్ర అంటే పుంలింగం అయిపోయింది అప్పుడు అది. అప్పుడు ఈదృశ అనాలి. తాదృశ శ్రీరామచంద్ర అధునా ఇదానీం తనకాలే నాస్తి. అదే తాదృశం చిత్రపటం భవతః గృహే అస్తి వా, తాదృశం చిత్రపటం మమ గృహే నాస్తి. అస్తు, ధన్యవాదः. నూతన పాఠం పఠామः. అస్తు, నూతన పాఠమస్తి నూతన ప్రత్యయः. వయం ప్రథమ ప్రత్యయం పఠితవంతः. एतत् किमस्ति? सः प्रत्ययः कीदृश प्रत्ययः त्वा इति प्रत्ययः वयं पठितवन्तः. एषः द्वितीयः प्रत्ययः अस्ति, तुमुन् इति. अस्तु, त्वा इति प्रत्ययः तदनन्तरम् इति. किन्तु तुमुन् इति प्रत्ययः भिन्नमस्ति, भिन्न अर्थम् आगच्छति. अस्तु, अत्र भिन्न अर्थम् इत्युक्ते किमर्थम् इति. अत्र पश्यन्तु, रामः అంటే త్వా చెప్పుకున్నప్పుడు ఇది చేసిన తర్వాత, ఈ పని చేసిన తర్వాత ఈ పని చేస్తాడు అని చెప్పడం కోసం. పఠిత్వా పత్రం లిఖతి, లేకపోతే అహం భోజనం ఖాదిత్వా అంటే భోజనము చేసి, జలం న పిబామి మంచినీళ్లు తాగను, జలం న పిబామి ఇది. కింటు ఇక్కడ ఎట్లాగంటే చేయడం కోసం అని. రామః పాఠశాలాం గచ్చతి. కిమర్థం గచ్చతి? పుస్తకం పఠితుం, అత్ర తుం ఇతి ఆగచ్చతి. పుస్తకం పఠితుం పాఠశాలాం గచ్చతి. రామః పాఠశాలాం కిమర్థం గచ్చతి? పుస్తకం పఠితుం గచ్చతి. గృహిణీ దేవాలయం గచ్చతి. గృహిణీ దేవాలయం దైవం దర్శితుం గచ్చతి, ద్రష్టుం గచ్చతి. ప్రదక్షిణా కర్తుం గచ్చతి, ప్రసాదం స్వీకర్తుం గచ్చతి. అంటే బాలకః గ్రంథాలయం గచ్చతి. బాలకః పుస్తకం పఠితుం గ్రంథాలయం గచ్చతి. బాలకః క్రీడాంగణం గచ్చతి. బాలకః క్రీడితుం క్రీడాంగణం గచ్చతి. ఆడడం కోసం క్రీడాంగణం గచ్చతి. అస్తు, అత్ర క్రియాపదకోష్టకం స్వీకరోతు. క్రియాపదకోష్టకే అంతిమ స్తంభం పశ్యతు.
లాస్ట్ కోలం కిమస్తి చేయడం కోసం. ఇక్కడ త్వా ఇది చేసి, పఠిత్వా పత్రం లిఖతి, భోజనం ఖాదిత్వా జలం న పిబామి. అంటే భోజనం ఖాదిత్వా అంటే భోజనం చేసి, తిని అని అర్థం. లిఖిత్వా అంటే వ్రాసి అని చెప్పుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు చేయడం కోసం పఠితుం అంటే అర్థం చెప్పండి. చదవడం కోసము. చదవడం కోసము. చదవడానికి. చదవడం కోసం, చదవడం కోసం అని. ఖాదితుం అంటే తినడం కోసం. తినడం కోసం. క్రీడితుం ఆడటం కోసం. కోసం. ధావితుం ఈత కొట్టడం కోసం. పరిగెత్తడం కోసం. పరిగెత్తడం కోసం. చలితుం నడవడం కోసం. ధరితుం. ధరించడం కోసం. ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేయండి వాక్యాలు. బాలకః పఠితుం విద్యాలయం గచ్చతి. పఠితుం విద్యాలయం గచ్చతి. ఖాదితుం కుత్ర గచ్చతి? బాలకः खादितुं గృహం గచ్చతి. ఉత్తమం. క్రీడితుం కుత్ర గచ్చతి? బాలకः క్రీడితుం క్రీడాంగణం గచ్చతి. క్రీడాంగణం గచ్చతి. ఉత్తమం. తరితుం కుత్ర గచ్చతి? నద్యాం గచ్చతి. నదీం గచ్చతి. నద్యాం కాదు, నదీం గచ్చతి. జలాశయం గచ్చతి. సముద్రం గచ్చతి. అస్తు. ధావితుం కుత్ర గచ్చతి? యువకः ధావితుం కుత్ర గచ్చతి? మైదానం గచ్చతి. ఉత్తమం. చలితుం కుత్ర గచ్చతి? వృద్ధः చలితుం కుత్ర గచ్చతి? ఉద్యానవనం గచ్చతి. ఉద్యానవనం గచ్చతి. గృహిణి పతితుం. వానరः పతితుం కుత్ర గచ్చతి? వానరः వనే గచ్చతి. వనం గచ్చతి. వనం గచ్చతి. వనే నాస్తి, వనం గచ్చతి. ధరితుం. ధరితుం కుత్ర గచ్చతి? ధరితుం కిం కరోతి? ధరితుం దేవాలయం గచ్చతి. ధరితుం దేవాలయం గచ్చతి. ధరితుం ఫంక్షన్ గచ్చతి. ధరితుం నా ఫంక్షన్ గచ్చతి దోషమస్తి మహోదయ. ఇక్కడ ధరితుం అంటే అర్థం ఏంటి? ధరించడం కోసము. ధరితుం నూతన శాటికాం క్రీణాతి అంటే అదే చెప్దాం అనుకున్నాను మహోదయ. దీనికి అర్థం చెప్పండి. ధరితుం నూతన శాటికాం క్రీణాతి. నేను ధరించడం కోసం కొత్త చీర కొన్నాను. ఏం చెప్పారండి సమాధానం? పేరన్నారు కండి. హసితుం. హసితుం నవ్వటానికి కోసం. చలనచిత్రం. ఉత్తమం. హాస్య చలనచిత్రం పశ్యామి. హసితుం. సంభాషణం కర్తుం సంభాషణ కర్తుం శిబిరం ఆగచ్చామి.
శిబిరం ఆగచ్చామి. ఉత్తమం. అస్తు. సంభాషణం కర్తుం దూరవాణీం స్వీకరోమి. అహం సంస్కృత సంభాషణం జ్ఞాతుం దశదన శిబిరం ఆగతవాన్. ఉత్తమం. జ్ఞాతుం. జ్ఞాతుం అహం ఖాదితుం ఉమ్. పచనం కరోమి. ఉత్తమం. అస్తు. అనంతరం కర్తయితుం. కర్తయితుం ఉద్యానవనం గచ్చామి మహోదయ. అది వృక్షాన్ని కర్తయితుం ఉద్యానవనం గచ్చామి. పుష్పాణి కర్తయితుం ఉద్యానవనం గచ్చామి. ఉత్తమం. ఉద్ఘాటయితుం. నరేంద్ర మోడీ దేవాలయం ఉద్ఘాటనం విశాఖపట్టణే అస్తి. ఉద్ఘాటయితుం విశాఖపట్టణే అస్తి. విశాఖపట్టణే అస్తి. ఉత్తమం. కిం ఉద్ఘాటనం మహోదయ? నేను ఇక్కడ చెన్నైలో ఉన్నాను సరే, వైజాగ్ వెళ్తున్నారని తెలిసింది, అందుకని చెప్పాను అంతే. నేను వాక్య పెట్టాను అంతే. ప్రక్షాళయితుం. ప్రక్షాళయితుం. పరివేషయితుం. మమ గత మే మాసే కశ్మీర పరివేషయితుం గచ్చతి. పరివేషయితుం వా? అంటే పరివేషించడానికి కదా, కాదా? చూడ్డానికి, సందర్శించడానికి. దాని మీనింగ్ అది కాదా? మీరు ఏదో చెప్పేసి అవునా కాదా అని అడుగుతారా నన్ను? కరపత్రం తీసుకొని చూడండి మహోదయ. వడ్డించడం అంటే పరివేషణ, వడ్డించడం కోసం. క్షమ్యత. ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది ఏంటంటే ఈ లోకంలోను నాకు నచ్చింది నేను చేస్తాను, తర్వాత క్షమ్యత. సారీ చెప్పానుగా, చాలదా నీకు? సారీ చెప్తే చాలదా కాదు, మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు. అస్తు. క్షమ్యత కరపత్రం నేను చూడలే, క్షమ్యత ఈరోజు అది. అస్తు. లేఖితుం మేలితుం నర్తితుం. నర్తితుం నృత్యాలయం గచ్చామి. ఉత్తమం. నర్తితుం నృత్యాంగనం గచ్చామి. నృత్యాలయం గచ్చామి. రవీంద్ర భారతి కళాక్షేత్రం గచ్చామి. నర్తితుం గచ్చామి. నృత్యం చేయడం కోసం వెళ్తాను. వస్త్రాన్ని ప్రక్షాళయితుం ఆగచ్చతి. ఉత్తమం. గాయితుం తిరుపతి దేవస్థానం గణేష్ నేను వెళ్ళి వచ్చేసాను. గత్వా ఆగతవతి. పునః వదంతు. గాయితుం తిరుపతి దేవస్థానం గత్వా ఆగతవతి. ఓ గాయితుం గతవతి వా? మహోదయ. కిం గీతం మహోదయ? అన్నమాచార్య కీర్తన. ఓ భవతి గాయతి వా? किञ्चित् गायति. अस्तु, अत्र गायन्तु महोदय. एवं चेत् श्वः गायन्तु सुरससुबोधा इति गीतम्. अस्तु, धन्यवादः. ఇప్పుడు అహం రవీంద్ర భారతి గాయతుం గచ్చామి. రవీంద్ర భారతీం గాయతుం గచ్చామి. గాయతుం కాదు మహోదయ, గాతుం. గాతుం. అస్తు, ధన్యవాదः. ఇప్పుడు కథ చెప్పుకుని మన కార్యక్రమాన్ని ఏకాం కథాం వదామి తదనంతరం సమాపనం కుర్మః. అస్తు.
अहम् आगामि सोमवासरे मित्राणि मिलितुं गच्छामि। उत्तमं। मित्राणि मेलितुं गच्छामि। अहं आगामि आगामि सोमवासरे मित्राणि मेलितुं गच्छामि। अहं मेलितुं गुण्टूरुनगरं गच्छामि। अस्तु अहं मेलितुं विशाखपट्टणं गच्छामि। अस्तु अस्तु मित्रं सादर स्वागतं सुस्वागतं विशाखपट्टणम्। अस्तु अस्तु धन्यवादः। मम संस्कृतम् आगतं महोदय वदन्तु। मम संस्कृतम् अवगन्तुं ఈ శతాదిన క్లాసెస్ ఆగచ్చామి. पुनः वदन्तु। आगच्छामि। पुनः वदन्तु। ఆగచ్చామి. पुनः वदन्तु। मम संस्कृतम् अवगन्तुं आगच्छामि वा? मम आगच्छामि वा? गच्छामि. मम गच्छामि। मम गच्छामि. करेक्टेना అది వాక్యం అది? अहं అహం गच्छामि. గచ్చామి, అహం గచ్చామి. మమ కాదు కదమ్మా. మమ అంటే అర్థం ఏంటి? నా యొక్క. అహం అంటే నేను. నేను. ధన్యవాదः. ధన్యవాదాలు. अस्तु। एका कथा वदामि। एकां कथां वदामि। अस्तु। एकदा इत्युक्ते एकस्मिन् दिने माता पुत्रेण सह आपणं गतवती। तत्र पुत्रः रोदनं करोति। माता नूतन कन्दुकम् आवश्यकं, क्रीणातु। माता वदति मास्तु, अनन्तरं क्रीणामः। अनन्तरं पुत्रः रोदनं करोति, मधुरं क्रीणातु, मधुरम् आवश्यकं। माता वदति इदानीं नास्ति, अधुना नास्ति, अनन्तरं क्रीणामि। तदनन्तरम् अग्रे अग्रे गच्छति, किमपि पृच्छति, क्रीणातु। माता वदति न, पुनः वदति क्रीणातु। क्रीणातु इत्युक्ते अर्थं किम्? కొనివ్వమని. अस्तु, उत्तमम्। अस्तु। किञ्चित् समयानन्तरं माता कुत्रापि गच्छति। लुप्तः जाता भवति। पुत्रः अपि अन्यत् प्रदेशे गच्छति, लुप्ता भवति। इద్దరు తప్పిపోయారు. माता कुत्र अन्यप्रदेशं गच्छति, पुत्रः अन्यप्रदेशं गच्छति। तदनन्तरम् एकः महानुभावः पुत्रस्य समीपं गच्छति, गत्वा पृच्छति किम् अभवत्? मम माता आवश्यकं। माता कुत्र अस्ति? अहं न जानामि, माता आवश्यकं, माता आवश्यकी इति वदति। महानुभावः सः पुरुषः वदति रोदनं मा करोतु, माता आगच्छति, किन्तु कन्दुकम् आवश्यकं वा? कन्दुकं ददामि वा? सः वदति न आवश्यकं, कन्दुकं न आवश्यकं, माता आवश्यकी, माता एव आवश्यकी। पुरुषः वदति माता आगच्छति भो, मधुरम् आवश्यकं वा? मधुरं क्रीणामि वा? ततः अपि बालकः न, मधुरं न आवश्यकं, माता आवश्यकी इति वदति। तदनन्तरं पुरुषः
బహూని వస్తూని దర్శయతి आवश्यकं वा इति पृच्छति। बालकः वदति न आवश्यकं, न आवश्यकं, माता आवश्यकी इति रोदनं करोति। अस्तु, अस्माकं परिस्थितिः एवमेव अस्ति। अस्माकं माता अस्ति संस्कृतमाता। यदा संस्कृतमाता भारतदेशे आसीत्, संस्कृतमाता अस्माकं प्रति बहूनि वस्तूनि दत्तवती, बहु प्रेम अपि दर्शितवती। इदानीम् अस्माकं माता संस्कृतमाता लुप्ता जाता इत्युक्ते ఎక్కడో తప్పిపోయింది. మాతా అస్తి, మాతా ఉత్తమా అస్తి, మాతా సుగుణా అస్తి, కింటు లుప్తా జాత, మన నుంచి ఎక్కడో తప్పిపోయింది అమ్మ. ఇదాनीन्तनकाले किं कर्तव्यम्? अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति मातायाः रक्षणं, मातुः अन्वेषणं, जनन्याः अन्वेषणं, जनन्याः रक्षणम् इत्यादि कर्तव्यम् इति। यदा जननी अस्माकं समीपे अस्ति, वयं तस्य औन्नत्यं किं, तस्य मधुरत्वं किम् इति न जानीमः। यदा माता दूरे गच्छति तदा एव वयं जानीमः। एवमेव इदानीन्तनकाले अस्माकं संस्कृतमाता अपि लुप्ता जाता, दूरे गतवती। अतः कृपया अन्वेषणं करोतु, संस्कृतमातुः संस्कृतजनन्याः रक्षणं करोतु। अस्तु, इति एव कथा। 19 दिनाङ्के भाग्यनगरे वस्तुप्रदर्शनी भविष्यति, अहं प्रेषयिष्यामि। 900 अधिक वस्तूनां प्रदर्शनं भवति तत्र। 19 दिनाङ्कस्य 1:00 सायङ्कालपर्यन्तं भवति। कृपया आगच्छन्तु, अत्र प्रदर्शनं पश्यतु, सम्यक् संस्कृतं जानातु, अग्रे अग्रे संस्कृतप्रयाणं करोतु इति प्रार्थयामि। अस्तु, धन्यवादः। कथा समाप्ता। अस्तु, आगच्छन्तु, एकतामन्त्रस्य पठनं कुर्मः। कः पठति एकतामन्त्रं? कोऽपि नूतना अस्ति चेत् वरम्। अहं वदामि महोदय। అంటే చదివిన వారు చదవద్దు, ఎవరైనా కొత్త వారు వచ్చేలా ఉంటే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. అస్తు, లక్ష్మీ గాయంతు. शैवाय भीषण शिव इत्युवाच यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथाज्ञन्निति बौद्धजैनाः सच्छ्री अकालीति च सिद्धसन्तः शास्त्री केचित् प्रकृतिः कुमारः
స్వామి మాట భక్త్యా యం ప్రార్థయంతే జగదీశ్వర సహేకయే గురురద్వితీయః. అస్తు. ఉత్తమ మహోదయ. కొంచెం తక్కువగా వినిపించింది వాయిస్, కానీ ఓకే, పర్వాలేదు. ఆఫీస్లో ఉన్నాను, మెల్లిగా చెప్పండి సార్. అస్తు. అనంతరం శాంతి మంత్ర. సత్యభామా మహోదయ, శాంతి మంత్రం గాయతి వా? గాయంతు మహోదయ. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః. సర్వే సంతు నిరామయాః. సర్వే సర్వే సంతు సంతు నిరామయాః. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు. సర్వే సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు. మా కచ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అస్తు. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం మహోదయ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ధన్యవాదः. ధన్యవాదాలు. తప్పులు ఉంటే మన్నించండి మహోదయ, తప్పులు జరుగుతూ ఉంటే వాక్య ప్రయోగంలోని. తప్పులు జరగాలని నా ఉద్దేశం. అదే జరిగితే